আজি কৰিবলৈ লোৱা হৈছে 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো how is the changing electric field between the plates of a parallel plate capacitor during its charging related to the idea of displacement current 16 চন 17 চনত আহিছে এটো আৰু কুৱেশ্যন বেংক হয়তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব in a capacitor when a DC source is connected to its gate charged but when a AC that means changing electric field is connected there is a change in electric flux which constitute a current this current is known as displacement current while charging a parallel plate capacitor total current is the sum of displacement and conduction current question to dichile je how is the changing electric field between the plates of a parallel plate capacitor during its charging related to the idea of displacement current 16 চনত দিছিলে এইখিনিকে আমি লিখিলো নেক্সট আমি কি লিখিম during charging the charge is varying with time therefore change in flux with respect to time that means d phi by dt change in flux কৈছো গতিকে d phi by dt that means equal to আমি কি পাইছিলো যে Gauss law 1 by epsilon types of the total charge enclosed by the surface therefore d phi by dt কৈছো গতিকে আমি dq by dt into 1 by epsilon naught times the dq by dt charge by time গতিকে আমাৰ কারেন্ট আহি গুছি গল id আহিলে that means displacement current d phi by dt থাকিলে is equal dq by dt id to আহিলে আৰু into 1 by epsilon naught time এতিয়া আমাক id to আছে আমাৰ কাৰণে displacement current therefore id is equal to epsilon naught d phi by dt epsilon to ইফালে গুছি যাব গতিকে e naught d phi by dt যত আমাৰ কি আছিল id is the displacement current আইতলত কি লিখি দিছো যে this is how the changing electric field between the plates of a parallel plate capacitor during its charging is related to the idea of displacement current test number question লাইছো question number 23 16 চন 17 চন আইছে a potentiometer wire AB has a length 0.5 meter and resistance 0.5 ohm as shown in the diagram to dia ase it is connected with a cell of EMF 3 volt and a combination of resistance R into S is equal to 5 ohm RS duta resistance ase aru eta resistance to 5 ohm find the potential drop per unit length of the wire potential drop libo lage per unit length aru yar answer to koibo kane numerical problem hoy ami circuit to draw korilu sako yat ebar amar ubida kane given likhi lesu l to is the length of the wire potentiometer wire that is 0.5 meter aru r not 0.5 ohm আমাক এটো কোয়েশ্চন তো আমাক অলরেডি দি দিছিলে কারণ আমাক কৈ দিছিলে যে a potentiometer wire AB has a length 0.5 meter and resistance 0.5 ohm গতিকে আমাৰ r not to 0.5 ohm next আহিলে e যেটো ইলেক্ট্রোমagnetic ফোর্স EMF দিছিলে আমাক এটো 3 ভোল্ট কৈছিলে next r আৰু rs যেটো রেজিস্ট্যান্স আছিল এটো আমাৰ 5 ohm আমাক কৈ দিছিলে কোয়েশ্চনটো আৰু আমি ডায়াগ্ৰামত আমি কি দেখিছিল যে r আৰু s to আমাক কি আছে প্যারালাল কম্বিনেশন since r and s are in parallel their equivalent resistance will be 1 by r equivalent লিখিছো আমি গতিকে আমি জানো প্যারালাল কাৰণে 1 by r plus 1 by s গতিকে আমাৰ দুটা 5 5 আছিল গতিকে 1 by 5 plus 1 by 5 আমি দুটা ভ্যালু বহাই দিলো গতিকে 1 by r equivalent is equal to কিমান হল গৈ 1 plus 1 5 2 is equal to গতিকে আমাৰ 2.5 ohm আহিলে 2.5 ohm আহিলে এই দুটা about 2.5 আৰু গোটেই potentiometer resistance ডালত আছিল 0.5 wire ডালৰ গতিকে total resistance of the circuit গতিকে r total বুলি লিখিছো আমি 0.5 আমাৰ wire ডালৰ আছিল 0.5 plus 0.5 to তাৰ আছিল আৰু 2.5 to আমাৰ যেটো ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স r আৰু s ৰ ইয়া দুটা আমি পাইছিলো এটো গতিকে আমি দুইটা প্লাস কৰিব লাগিব দুইটা প্লাস কৰাৰ কাৰণে আমি কি আনলগে 3.0 ohm তেতিয়া আমাক কারেন্টও লাগিব কারেন্টটো কিমান হ'ব কারেন্ট ইন দা সার্কিট I is equal to total EMF divided by total resistance আমাৰ total EMF আছিল 3 volt আৰু resistance আছিল 3 ohm গতিকে 3 by 3 গুছি গল গতিকে কারেন্ট আমাক কিমান আহিলে 1 ampere
তেতিয়াহ'লে আমি কাৰেণ্টৰ তাৰ মাজে কিমান গৈছে ৱায়াৰডালৰ মাজেদি আমাৰ 1 এম্পিয়াৰ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিছোঁ টোটেল পটেনচিয়েল ড্ৰপ একছ দি এণ্ডছ অফ দ্য ৱায়াৰ এ বি গতিকে ভি ইজিকেল টু আই আৰ নট এ বি ৱায়াৰ গতিকে আমাক কিমান হ'বগৈ গতিকে আমাক যেহেতু পটেনচিয়েল ড্ৰপ একছ দি এণ্ডছ অফ দি ৱায়াৰ এ বি দিছিলে গতিকে আমাৰ আৰ নটটো আমাৰ ৱায়াৰডালৰ আহিব ডেট মিনছ 0.5 যিটো কুৱেশ্যনত দিয়া আছিলে আমি জাষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চকেইটা যিকেইটা আমাৰ দিয়া আছিলে পেৰেলেলত তাৰ পৰা আমি টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰেণ্টটোহে আমি তাৰপৰা ড্ৰ কৰি লৈছোঁ কাৰেণ্টটো আমি তাৰপৰা উলিয়াই লৈছোঁ নেক্সটত আমাক কিমান লাগে ভি ইজিকেল টু আই আৰ নট আইটো পালোঁ 1 এম্পিয়াৰ আৰু ইটো পালোঁ 0.5 গতিকে 0.5 ভল্ট নেক্সটত আমাক কিমান আহিলে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ পাৰ ইউনিট লেংথ অফ দি ৱায়াৰ পাৰ ইউনিট লেংথ বুলি আমাক কুৱেশ্যনটোত সোধা আছিলে গতিকে আমাৰ পটেনচিয়েল ড্ৰপটো গতিকে আমি ভি পালোঁ 0.5 ভল্ট 0.5 ভল্ট লিখিলোঁ আৰু আমাৰ ডিভাইডেড বাই আমাৰ লেংথ মিনছ ৱায়াৰডালৰ গতিকে ৱায়াৰডালৰ কিমান দি আছিলে 0.5 মিটাৰ গতিকে আমাৰ টোটেল এনচাৰটো কিমান আহিলেগৈ পটেনচিয়েল ড্ৰপটোত 1 আহিলেগৈ কাৰণ 0.5 বাই 0.5 ইজিকেল টু 1 এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 24টো এইটো এটা নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম হয় এজ shown in the diagram network of resistor R1 and R2 extends off to infinity of the right find the equivalent resistance এইটো 16 আৰু 17 চনত আহিছিলে ইয়াত কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱাকৈ দিছে যে R1 কেইটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে আৰু R2 ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে আৰু ডায়াগ্ৰামটোত এবাৰ যিটো দেখুওৱা হৈছে এই ডায়াগ্ৰামটোত টু ইনফিনিটি বুলি কৈছে ইনফিনিটিলৈকে এই সাজোনটো গৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম যেতিয়া আমি পাম আৰু এইটো 16-17 চনত আহিছে এইটো এনচাৰটো এনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ এনচাৰটো কৈছোঁ লেট দি ৰেজিষ্টেঞ্চ ইকুইভেলেণ্ট টু দি এণ্টায়াৰ নেটৱৰ্ক বি এক্স তাৰমানে আমাৰ যিমানখিনি ৰেজিষ্টেঞ্চ গোটেইখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনি ঠাইত আমি ইয়াত এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ এটা এক্স since the network is infinite adding one more set of the three resistance across the terminals will not affect the total resistance that it should still remain equal to x আৰু এই কথা লিখি লৈছোঁ সেইটো কাৰণে আমি যিটো x লিখিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ তিনিটা ৰেজিষ্টেঞ্চ এই তিনিটা আমাৰ ইয়াত R1 R2 R1 এই ৰেজিষ্টেঞ্চকেইটা R1 এইফালে R1 আৰু R2 এই ৰেজিষ্টেঞ্চকেইটা আমি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ইয়াৰ লগত লগ লগাই লৈছোঁ এই তিনিটা তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিলোঁ যেতিয়া ইয়াত R1 আৰু R2 এইটো পেৰেলেলত আছে R2 আৰু X2 R1 নহয় R2 আৰু X2 পেৰেলেলত আছে ইয়াত পেৰেলেলত কোনকেইটা আছে R2 আৰু RX এইটো পেৰেলেল এহেঁতি পেৰেলেলত আছে গতিকে আমি কি কৈছোঁ যে therefore the network on adding one set of the three resistance would appear as shown in the figure এইটো আমি ডায়াগ্ৰামটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ নেক্সটত ডায়াগ্ৰামটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমি লিখিছোঁ যে if RS is equivalent resistance of this new network then RS is equal to a R1 টো থাকিব R1 plus resistance equivalent to parallel combination of X and R2 ইহঁতে যিহেতু দুটা কম্বিনেশ্যন পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন আছে গতিকে ইহঁতৰ পৰা যিটো ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাব সেইটো এইটো ইয়াৰ লগত প্লাছ হ'ব কাৰণ সেইটোকে গোটেইকেইটা চিৰিজত থাকিব আৰু প্লাছ R1 এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো এই গোটেইকেইটা ৰেজিষ্টেঞ্চ এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হৈছে RS is equal to R1 plus resistance equivalent to parallel combination of X and R2 গতিকে আমি জানো 1 by R2 plus 1 by X আহিব আৰু এইটো লাষ্টত R equivalent কৰিবলৈ হ'লে এটা আমি এনেকৈ আহিব 1 by R2 plus 1 by X গতিকে আমাৰ লাষ্টৰ তলত R2 into X আহিব আৰু ওপৰত এইফালে আহিব X plus R2 এইটো ফৰ্মত আহিব 1 by R equivalent to
লাষ্টত R ইকুইভেলেণ্টটো ওপৰলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে R2 X টো ওপৰলৈ গুচি যাব গতিকে সেইটো কাৰণে ওপৰত আমি X R2 লিখিছোঁ আৰু তলত X plus R2 আৰু প্লাছ লগত কোনটো আহিলে এই R1টো গতিকে R1টো গুচি আহিছে গতিকে R1 R1 দুটা আছে গতিকে টুৱাইছ R1 প্লাছ আৰু বাকী থকা টাৰ্মটো থাকিলে এইটো এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে গতিকে আমাৰ RS is equal to twice R1 plus X R2 by X plus R2 since the adding of one set of such three resistance should not alter the total resistance of the infinite network therefore গতিকে গোটেই বস্তুটো আমাৰ যেটো হৈছিলে গতিকে আমাৰ এটো কোনো এফেক্ট নকৰে গতিকে RS ৰ ঠাইত আমি কি ধৰিম আকৌ এবাৰ X দেখিব লাগিব RS is equal to X গোটেই এন্টায়াৰ সাৰ্কিটটো আমি X ধৰি লৈছিলো গতিকে RS is equal to now আকৌ এগেইন X লিখিব লাগিব গতিকে RS ৰ ঠাইত ইয়াত যেটো RS আছে তাৰ ঠাইত X আহিব গতিকে RS is equal আমি এটো লিখি লিছো তাৰ ঠাইত আমাৰ আহিলে কিমান X The next one কি কৰিছো X বহাই দিলো twice R1 plus X R2 by X plus R2 আহিলে তাৰপিছত X টো থৈ দিলো X plus R2 আমি কমন ললো এটো তলত LCM লৈছো গতিকে twice R1 ৰ লগত এটো পূৰণ হ'বগৈ X plus R2 plus X R2 আৰু X plus এই R2 টো X ৰ লগত ইয়াত ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'লগৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কিমান আহিব X plus R2 আৰু twice R1X R1 এটো কৰিব লাগিব আৰু ওপৰত থকা X R2 থাকি গৈছে গতে X কৰিলে X স্কয়াৰ আহিলে X R2 আহিলে is equal twice R1X plus twice R1 R2 আৰু plus X R2 ইয়াত আমি দেখিছো যে X R2 দুটা আছে গতিকে X R2 লৈ আৰু এই X R2 কেনসেল কৰি যাব তো বাকি থাকিলে X স্কয়াৰ আৰু twice R1X টিফলে আমি পঠিয়াই দিলো গতে মাইনাসত আহিলে আৰু মাইনাস twice R1 R2 is equal to 0 এইটো আমাৰ এতিয়া দেখোতে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হৈ গলগৈ গতিকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন x ত আহিলে গতিকে আমি এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিব লাগিব আৰু কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ হলে আমি আগতে x = কিমান পাইছিলো -b প্লাস মাইনাস √b² minus 4ac গতিকে ইয়াত মাইনাসত b আছে টুৱাইছ r1 আছে এটো ভ্যালু পুট কৰিছো আৰু প্লাস মাইনাস থাকে কিন্তু আমি যেহেতু ৰেজিস্ট্যান্সটো সদায় প্লাসতে থাকে নেগেটিভ ৰেজিস্ট্যান্স আমি নাপাও গতিকে আমি এটো প্লাস বুলি লৈছো প্লাস √b² টুৱাইছ r ছিলে গতিকে b² টুৱাইছ r1 হোল স্কয়াৰ minus 4ac 4 টো আহিলে a x² লগত 1 আছে আৰু c ঠাইত আমাৰ টুৱাইছ কি আছে 4 টো আছে c ঠাইত আমাৰ r2 আছে আৰু ডিভাইডেড বাই টুৱাইছ গতিকে তলত 2 * 1 গতিকে আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্সটো আমাৰ x = এটো হবে এই নেটৱৰ্কটো কাৰণে আৰু যদি পৰীক্ষাত নিউমেৰিকেল ভ্যালু কিটা দিয়া থাকে যদি নিউমেৰিকেল ভ্যালু দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি আমাৰ যেটো নিউমেৰিকেল আমি যেটো সলভ কৰিম এই কম্বিনেশনটোৰ এইটো স্টেপত যেটা RS = R1 plus resistance equivalent to parallel combination of X and R2 plus R1 আছিলে এই স্টেপতে আমি R1 আৰু R2 ভ্যালুটো পুট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত তেতিয়া আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো বেছি সিম্পলিফাইড হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো অলপ দুটামান স্টেপ সোনকালে ওলাব Question number 25 equation to is what is the drift speed of electrons in a conductor establish the following relation for drift speed where the symbols of their usual meaning 16 হতছন এই কোৱেশ্যনটো আগৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ CL নম্বৰ 12 ত আছিল আৰু লগতে এই কোৱেশ্যনটো কোৱেশ্যন নম্বৰ 28 টো আহিছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 28 এটো 18 সনত define drift velocity of free electrons in a conductor across which a potential difference is applied how it is related to mobility আৰু এই কোৱেশ্যনটো আগৰ CL নম্বৰ যেটো কোৱেশ্যন নম্বৰ 12 আছিল তাত কৈ দিয়া আছে গতিকে এই কোৱেশ্যনটো আকৌ ইয়াত নকৰো আমি নেক্সট কোৱেশ্যনটো যাও কোৱেশ্যন নম্বৰ 26 এটো 16 সন এটো আহিছে with the help of graphs show how resistivity changes with temperature in the cases of one to the copper nickel and semiconductor ekita kane
আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো প্ৰথমে আমি লিখিছোঁ এনেকৈ দি ভেৰিয়েশ্যন অফ ৰেজিষ্টিভিটি অফ এ মেটেলিক কণ্ডাক্টৰ এণ্ড এলয় এণ্ড এ ছেমি কণ্ডাক্টৰ উইথ ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ ইজ নট ছেম ইন অল দি কেছেছ। আমি প্ৰথমে টেম্পাৰেচাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ কপাৰটো লৈছোঁ, কপাৰৰ কাৰণে দিছিলে। তাৰ কাৰণে আমি ডায়েগ্ৰামটো এইটো ৰাখিছোঁ, কপাৰৰ কাৰণে ডায়েগ্ৰামটো। এইফালে টেম্পাৰেচাৰ আছে, টি কেলভিনত আছে, আৰু ওপৰলৈ এইটো ৰেজিষ্টিভিটি ৰ', আৰু গ্ৰাফডাল এইদৰে গৈছে। ইয়াত আমি লিখিছোঁ এনেকৈ ফৰ কপাৰ দি ৰেজিষ্টিভিটি ইনক্ৰিজেছ লিনিয়াৰলি উইথ টেম্পাৰেচাৰ ইন দি টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জ এৰাউণ্ড এণ্ড এবভ দি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ এজ শ্বন ইন দ্য গ্ৰাফ। এই গ্ৰাফডালত দেখুওৱা নিচিনাকৈ ই টেম্পাৰেচাৰটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ ৰেজিষ্টিভিটিও লাহে 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 বাঢ়ি গৈ থাকিব। ফৰ নিক্ৰন যিটো আচলতে এইটো এলয় হয়, ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰাফডাল এনেকুৱা। 0 কেলভিনতো তাৰ কি আছিলে ৰেজিষ্টিভিটি আছিলে 1.1তকৈ অলপমান কম। দি ৰেজিষ্টিভিটি অফ নিক্ৰন হেজ উইক টেম্পাৰেচাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ, মানে টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গ'লেও ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰায় একেই থাকিব, কাৰণ ইয়াৰ 0 ডিগ্ৰী কেলভিনতো ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি থাকিবই। তাৰ নেক্সটত আমি লৈছোঁ ছেমি কণ্ডাক্টৰ। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে, এইফালে ৰেজিষ্টিভিটি আছে, এইফালে টাইম। ছেমি কণ্ডাক্টৰ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে তাৰ ৰেজিষ্টিভিটি লাহে লাহে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কমি আহে। দি ৰেজিষ্টিভিটি অফ এ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডিক্ৰিজেছ এক্সপনেঞ্চিয়েলি উইথ টেম্পাৰেচাৰ। আৰু আমাক কুৱেশ্যনটোত গ্ৰাফকেইডাল এইকেইডালে ড্ৰ কৰিবলৈ দিয়া আছিলে। প্ৰথমটো আছিলে কপাৰৰ কাৰণে এইদৰে হ'ব, ছেকেণ্ডটো আছিলে আমাৰ নিক্ৰনৰ কাৰণে এইদৰে হ'ব, আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে এইটো ডায়েগ্ৰাম হ'ব। আৰু লিখা কথাখিনি ইমানটোৱে লিখিব লাগিব। Question number 27, 16, 17. Why is an insulator sometimes called a dielectric? What is the main difference between free and bound charge? Generally, one of the two plates of a capacitor system is earthed. Why? Derive the expression for the energy stored in a charged capacitor. Yet question that is why is an insulator sometimes called dielectric? What is the main difference between free and bound charge? Duta generally one of the two plates of a capacitor system is earthed. Why? Tinta derive the expression for the energy stored in a charge. Sarita tan ami to sarita step ami answer to দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো এনেকুৱা, প্ৰথম পাৰ্টটো লৈছোঁ why is an insulator sometimes called a dielectric. এনসাৰটো insulator are those materials which do not conduct, but when these insulators are placed inside the electric field, they become polarized. Now, since these insulators are polarized, we cannot say that it is an insulator. It is now dielectric. কাৰণ হৈছে কি polarization is the property of dielectric. গতিকে this is the reason why an insulator sometimes is called a dielectric. আৰু second part of question টো আছিলে যে difference between free and bound charge. এইটো এনসাৰ লিখিছোঁ a free charge is not bound to the nucleus and can have energy at 0. And the energy it possesses is always of a kinetic character. Or bound charge কাৰণে a bound charge on the other hand is bound to the nucleus and can only have quantized energy. 2 নম্বৰ পাৰ্টটো এনসাৰ হৈ গ'ল। 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আহিছোঁ যে capacitor system earthed regionটো। ৰিজনটো আমি এনেকৈ হ'ব by earthing one of the plate of a capacitor while giving charge on other plate, we can reduce voltage between two plates so that more charge can be given to positive plate. কুৱেশ্যনটোৰ 4 নম্বৰ পাৰ্টটো আছিলে যে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এ চাৰ্জ কেপাচিটৰ, তাত আমাৰ ডিৰাইভেশ্যনটো লাগে। এটা আমি এনেকৈ লিখিম the work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electric energy. The work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electric energy. And প্ৰথমে লিখিছোঁ let us consider a capacitor of capacitor C on being connected to a battery. Suppose that
its charge to a potential V. If small q is the charge on the plate of the capacitor at that time, then q is equal to CV. Suppose that battery supplies an infinitesimally small amount of charge dq to the capacitor at constant potential V. Then according to the definition of potential difference, the small amount of work done by the battery is given by dw is equal to V into dq. আৰু ইয়াত এই ইকুৱেশ্যনটোত q is equal to cv পৰা V is equal to q by c গুচি আহিব, গতিকে dw is equal to q by c dot dq. Therefore, amount of work done in delivering charge q to the capacitor is given by w is equal to আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব 0 to q by c into dq. 1 by c to বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিলোঁ, ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ 0 to q into q dq. গতিকে আমি জানোৱে এইটো 1 by c q square by 2 আৰু 0 to q. এইটো ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে, গতিকে আমাক কিমান আহিলে q ভেলুটো বহাব লাগিব 1 by c, এইটো q স্কোৱাৰ বহিবগৈ q square by 2. This work done is stored inside the capacitor in the form of the electric potential energy. Therefore, energy is stored in the capacitor. সেইকাৰণে আমি work done ঠাইত আমি u লিখিছোঁ, u is equal to half of q square by c. কিন্তু আমি কি পাইছিলোঁ, বাট q is equal to cv, গতিকে আমি q ঠাইত cv স্কোৱাৰ বহাই দিলোঁ। আৰু ইয়াত থকা এটা c এইটো চিটো কেঞ্চেল গুচি গ'ল, গতিকে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কিমান হ'বগৈ u is equal to half of cv স্কোৱাৰ। আৰু এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনে আমি উলিয়াবলৈ দিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 টো ডিপ ভেলোচিটি সুধিছিলে, উঠাচোন আহিছে, এইটো আমি অলৰেডি আগতে 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৰা আছিলে আৰু 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে, গতিকে আমি নেক্সটটোলৈ গৈছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 29। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29টো কৈছে কেলকুলেট দি ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পইণ্টছ A and C of the following circuit. ইয়াত A আছে আৰু C মাজত লাগে আমাক ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চটোত, এইটো দিয়া আছে কেমিকেল প্ৰব্লেম। এটা আচলতে হুইষ্টন ব্ৰিজটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াক কৰোঁতে। আৰু এইটো কৰোঁতে আমি কি কৈছোঁ, আমাৰ প্ৰথমে A B D আৰু C এনেকৈ পইণ্টটো লৈছোঁ। আমি এইটো ষ্টাইলত কি কাৰণে লৈছোঁ, A B C D লোৱা নাই, কাৰণ A আৰু C মাজত ডাইৰেক্ট কোনো ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই। A লগত B আছে, A লগত D আছে, আৰু B লগত D আছে, আৰু B লগত C আছে, গতিকে আমি এইটো ল'লোঁ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যিটো দেখিছোঁ A B আছে, A আৰু B মাজত আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা আছিলে কিমান 2 ওহম, গতিকে A আৰু B মাজত এটা আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ 2 ওহম দিছোঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্টে। ছেকেণ্ডতে ইয়াত B আৰু C মাজত 2 ওহম আছিলে, গতিকে আমি B আৰু C মাজত এটা 2 ওহম ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছোঁ। নেক্সটত C আৰু D মাজত আছিলে, গতিকে C আৰু D মাজতো 2 ওহম দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে A আৰু D মাজত 2 ওহম আছিলে, গতিকে A আৰু D মাজত 2 ওহম আছে, আৰু A লগত B আছিলে, গতিকে 2 ওহম দিয়া আছিলে। আৰু নেক্সটত আমি দেখিছিলোঁ কি B আৰু D মাজতো আছে, গতিকে B আৰু D মাজত থকা 2 ওহমটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু আমি এনচাৰটো ক'ত এনেকৈ লিখিছোঁ, দি গিভেন নেটৱৰ্ক ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু দি চাৰ্কুইট গিভেন বিল'। এই নেটৱৰ্কটো আমাৰ এনেকুৱা হ'লেই। দি গিভেন চাৰ্কুইট ইজ এ বেলেঞ্চ হুইষ্টন ব্ৰিজ বিকজ P by Q is equal to R by S, এইটো ফৰ্মুলা আহে, গতিকে 2 by 2 আছে, গতিকে এইটো 1 by 1 আহিব, গতিকে এইটো বেলেঞ্চ হুইষ্টন ব্ৰিজ। আৰু যেতিয়া হুইষ্টন ব্ৰিজটো বেলেঞ্চ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ যিটো গেলভেনোমিটাৰ থকা যিটো আৰ্ম, যিটো আমাৰ ইয়াত থকা যিটো বি দি আছে পাৰ্টটো, এই পাৰ্টটো আমাৰ আমি এইটো ইনইফেক্টিভ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। বি ডি টাৰ্মটো যিটো আমি কালাৰ কৰি দিছোঁ, সেইটো আমাৰ নথকা নিচিনা হয়। গতিকে আমি কি লিখিছোঁ, দি ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ 2 ওহম ইন টুৱাইছ ওহম ইন আৰ্ম বি ডি ইজ ইনইফেক্টিভ। দেয়াৰফৰ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কুইট ৰিডিউচেছ টু দি চাৰ্কুইট গিভেন বিল'। গতিকে এই চাৰ্কুইটটো গৈ পিনে আমাৰ কি হ'বগৈ, A আৰু C লিখি লৈছোঁ, এটা মাজত লাগে A পৰা B আছে, A আৰু B মাজত 2 ওহম আছে, আৰু B আৰু C মাজত 2 ওহম আছিলে, গতিকে 2 ওহম আছিলে। এই দুটা এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হ'ব, যিহেতু F2 আৰ্মত নাই, গতিকে এই দুটা থাকিলে কিহত, চিৰিজত, এটা চিৰিজ ৰেজিষ্টেঞ্চত থাকিলে। নেক্সটতে থাকিলে কিমান, A আৰু D, এই পইণ্ট আৰু D পইণ্ট, A আৰু D মাজত 2 ওহম আছে,
আৰু ডি আৰু চি মাজত 2 আছিলে গতিকে এই দুটাও সিৰিজত থাকিলে আৰু ইহঁত দুটাৰ ইকুইভেলেন্ট ৰেজিষ্টেন্স কিটা আকৌ প্যাৰেলেলত থাকিব গতিকে সাৰ্কিটটো যেটো এই সাৰ্কিটটো এটো পৰ্টলৈ ৰিডিউস হৈ গল তাৰ পিছত আমি লিখিছো যে ৰেজিষ্টেন্সেস অফ 2 ohm in AB and BC are in series their equivalent resistance সিৰিজত থাকিলে আমি এটো R1 বুলি লৈছো গতিকে আমি কিমান হ'ব এটো 2 ohm আছে এটো 2 ohm আছে আৰু 2 + 2 4 ohm আহি গল সিমিলাৰলি যেটো ADC আৰ্মত আছে হেটো আৰ্মত থাকিলে আমাৰ কিমান হ'বগৈ ইয়াত 2 ohm + 2 ohm গতিকে এটো 4 ohm আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এটো R2 ধৰি লৈছিলো now R1 and R2 are in parallel গতিকে এটো ইকুইভেলেন্ট ৰেজিষ্টেন্স প্যাৰেলেলত আছে গতিকে আমি কি হ'ব therefore equivalent resistance between A and C ইয়াৰ C মাজত ইকুইভেলেন্ট ৰেজিষ্টেন্স কিমান হ'ব 1/R equivalent is equal to 1/R plus 1/4 plus 1/4 গতিকে 4 টো কমন ললে 1 plus 1 আহিলে গতিকে 4/2 that means R equivalent is equal to 2 ohm আহিব question number 30 establish the expression for current flowing through an external resistance R connected to a cell of EMF E and internal resistance smaller এর 18 সন এই কোয়েশ্চনটো অলরেডি আগতে আমি কৰা হৈছে 25 কোয়েশ্চন নম্বৰ 25 লগত একে আছিল আৰু নহয় তো কোয়েশ্চন নম্বৰ 13 লগত আছিল সিএল নম্বৰ কোয়েশ্চন নম্বৰ 13 লগত আছিল এটো 13 ত আছিল আৰু 4 ত আছিল কোয়েশ্চন নম্বৰ 4 সিএল নম্বৰ গতিকে এটো অলরেডি আগৰ ভিডিওত কৰা আছে এটো চালে হ'ব 31 কোয়েশ্চন নম্বৰটো 31 কোয়েশ্চন নম্বৰটো আছিল যে state and explain Kirchhoff's rules used for analysis of an electric circuit এই কোয়েশ্চনটো অলরেডি কৰা আছে আগৰ ভিডিওত আছে তেতিয়া 32 নম্বৰটো চাইছো